नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आप आ विडियो में प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा एटले के PSE एक्जाम 2024 अंतर्गत परीक्षा की तैयारी माटेनु मोस्ट IMP पेपरનું संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, भाग नंबर 1 में आपणे गुजराती और सामान्य ज्ञानना 1 થી 100 सुधीना प्रश्नों संपूर्ण सोल्यूशन कर्યું। जो तमे सोल्यूशन न जोयुं होय तो अमारी चेनल पर जईने विडियोनो संपूर्ण अभ्यास करी लेजो। आ विडियो में आपणे प्रश्न नंबर 101 થી 200 सुधी गणित और विज्ञानना जे प्रश्नों आवे छे एनुं संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। चालो जोईए विभाग 3 पेलू कि जूनी ईटोना भाव ₹1200 प्रति 1000 ईट है। 1000 ईटना 1200 रुपया, तो 500 जूनी ईटो खरीदवा केटला रुपया थाय? 1200। 1000 ईटना 1200 तो अर्धी ईटना 600 रुपया थाय। रोहन पोताना घरेथी शाळाए जवा माटे तळावना किनारे 550 मीटर, खेतरना किनारे 450 मीटर अने बगीचाना किनारे 200 मीटर चालीने पहोंचे छे। तो चालीने केटलुं अंतर? तो बधानो सरवाळो तो 1200 मीटर जवाब आवशे। 100 અને 200 वच्चेनी संख्या कई? तो 100 અને 200 नो सरवाळो करवानो छे भांग्या 2 એટલે કે 300 ભાગ્યા 2 करशो तो जवाब आवशे 150। प्रश्न नंबर 104, जो डबल डेकर बोटनी टिकिटनो दर 30 रुपया है तो 450 में केटला बाळको बोटनी सवारी करी सके? तो अहीं तमारे 450 भाग्या 30 करवाना छे कि जेथी जवाब आवशे 104। प्रश्न में 15 बाळको मुसाफरी करी सके। बपोरना 3:30 कलाकने 24 कलाकनी घड़ियाळमां जोवा शुं मळे? तो 12 ने 3 એટલે કે 15, 15 ने माथे 30 तो जवाब आवशे ए। 300 रुपयाना धिराण पर दर मासे 51 चूकववा पड़े तो 6 मासना अंते केटला? तो 51 गुणिया 6 करशो तो जवाब में आवशे तो केटला वधु चूकववा पड़े? दर महीने 1 रुपयो चूकवવો पड़े तो कुल 6 रुपया वधु चूकववा पड़शे। केटला वधु? तो 51 गुणिया 6 करशो तो 306 रुपया थशे। तो 300 रुपया तो देवाना छे, बीजा वधाराना 6 रुपया आपवा पड़शे। कागळनी पस्तीनो भाव 1 किलोना ₹12 है। जो भावना पासे 18 किलोग्राम पस्ती है तो 12 गुणिया 18 करशो तो जवाब आवशे 216। महेशभाई 800 मिली दूधनी जरूर है। राजेशभाई कया विकल्पमांथी तेमने दूध आपशे? तो 800 मिली थतो होय एवुं शुं छे? तो अहीं 500 200 200 900 थशे। तो अहीं 500 200 ने 100 मिली के डी जवाब आवशे 108 मां डी। 109मो प्रश्न है, 1 कप चा बनावा 150 मिली दूध जोई तो 50 कप चा बनावा केटला मिली? तो 50 गुणिया 150 तो 15 पंचा 75 7500 मिली दूध जोई। वर्तुळ दौरवा माटे आपेला विकल्पोमांथी कया साधननो उपयोग करवो पड़े? तो परिकरनो उपयोग करवो पड़े। राकेश पोताना जन्मदिवसनी उजवणी माटे केक लावे छे। तेना परिवारमां तेनी पत्नी, 2 पुत्रों। राकेश आ केक ने बराबर 4 सरखा भाग पड़े छे तो दरेक व्यक्ति ने केटला भाग में आवशे? तो जवाब आवशे दरेक ने 4 भाग में 1-1 भाग 1/4। 1/2 किलोग्राम टमेटा 25 रुपया में मळे तो 3 किलोग्राम खरीदवा केटला जोई? तो 25 गुणिया 6 तो 150 जवाब आवशे। 1/4 मीटर बराबर केटला सेमी? तो कुल 1 मीटरना 100 सेमी में 4 એટલે કે 25 सेमी आवशे। तो एने 1/4 ने 100 वडे गुणी नाखो तो जवाब आई जाए। 3/4 लीटर बराबर केटला मिलीलीटर? तो 114 में जवाब आवशे सी 750। 1 लीटर 1000 मिली तो 3 गुणिया 4/4 गुणिया 1000 करो, उडाड़ो जवाब आई जाए। पेटर्न पूर्ण करो। 28 27 26 तो 25 आवशे। ZYX तो 25 नी पाछळ 115 में जवाब आवशे W तो 25 W। आगळ जोईए, नीचे दर्शावेल प्लॉट ने वाड करवानी है तो वाडनी लंबाई विद्यार्थी मित्रों अहीं देखातुं नथी। 196 में जवाब आवशे 54 मीटर जवाब आवे छे। 2 થી 4 प्रश्न छता करीए छीए केम के आमां कांई PDF में वचातुं नथी। અહીંથી 119 પ્રશ્નમાં જોઈએ, એક પેન્સિલ બોક્સની કિંમત 35 છે તો 5 બોક્સની કેટલી? તો જવાબ આવશે
35 ગુણ્યા 5 કરશું એટલે જવાબ આવશે 175. 156 અને 65 ની વચ્ચે કેટલી બેકી સંખ્યા આવશે? વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે બેકી સંખ્યા ગણશો તો 5 આવશે, 56, 58, 158, 160, 162 અને 164. એક બળદગાડું 1 કલાકમાં 4 કિલોમીટર અંતર કાપે તો બળદગાડું 10 કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે કેટલો કલાક? તો 2 કલાક ને 30 મિનિટ જોઈ. ટ્રેક્ટર એક ફેરામાં 400 કિલોગ્રામ કેરીનું વહન કરે તો 7 ફેરામાં 7 ચોક 28, તો 2800 કિલોગ્રામ વજન કરે તો જવાબ આવશે 122માં એ. સવિતા લારી ખરીદવા માટે 5000ની લોન લે, 10 માસ સુધી 10 મહિને 400 ચૂકવે તો હજી કેટલા રૂપિયા ચૂકવવાનો બાકી? 10 માસ સુધી 400 તો 4000 ચૂકવા હોય તો 1000 રૂપિયા બાકી રહ્યા હોય. ઘડિયાળના 2 વાગ્યે છે ત્યારે મિનિટ કાંટો તથા કલાક કાંટા વચ્ચે બનતો ખૂણો કેવો આવે? તો જવાબ આવશે કાટકોણથી ઓછો, લઘુકોણ આવશે. અહીં આપણને એ અને બી આપેલું છે તો કઈ આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ વધુ છે? તો જેના ખાના વધારે એનું ક્ષેત્રફળ વધારે, તો અહીં એ આકૃતિનું આવશે તો જવાબ આવશે 125માં એ. આગળ જોઈએ 126માં. આપેલી આકૃતિમાંથી કઈ આકૃતિની પરિમિતિ ઓછી? તો ફરતી બાજુ આપણે માપીએ તો આ 4, 4, 1, 1, 4, 4, 8, 9, 10, આ બાજુ 10, અહીંયા 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 10, 11, 12 તો આની વધારે થશે તો જવાબ આવશે એ 126માં એ. કેની પર ઓછી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો જવાબ આવશે બી, વધુ કહે તો જવાબ એ. નંબર 127માં આપેલું છે કે અહીં આકૃતિ આપેલી છે, એ આપેલી આકૃતિમાં ચોરસમાંથી બનાવેલ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું હોય? તો એક ચોરસ હોય તો એનું અડધું હોય તો અહીં 127માં જવાબ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. માપ જ નથી આપેલું જેથી કરીને આપણે ચોક્કસ જવાબ આપી શકશે નહીં. 128. એક સફરજનના 4 ટુકડા કરેલ છે, તેમાંથી મોહિત એક ટુકડો ખાય તો મોહિતે કેટલું સફરજન ખાધું? તો 1/4. લતાએ 750માં એક પેન, 7.50માં એક પેન અને એક પેન્સિલ ખરીદી. જો દુકાનદારને 10 રૂપિયા આપે તો કેટલા રૂપિયા એને ચૂકવવા પડશે નહીં? તો 129માં જવાબ આવશે ડી. આગળ જોઈએ 130માં. ત્રિકોણ બાજુમાં આપેલા ત્રિકોણમાં કેટલો આંટો ફેરવવાથી તે આપેલ ત્રિકોણ જેવો જ બની જાય? તો એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો 130માં જવાબ આવશે બી, 1/3. નીચે આપેલ વિકલ્પમાંથી કયો વિકલ્પને 1/2 આંટો ફેરવતા મૂળ જેવો જ દેખાય છે? તો 131માં જવાબ આવશે સી, કે 8ને જો ફેરવશું તો 8 જેવો જ દેખાય છે. નીચેના વિકલ્પમાંથી કયો વિકલ્પ 36નો અવયવ નથી? તો 132માં જવાબ આવશે બી, 24 નથી, 36 ઘડિયા 36, 12 તરી 36, 9 ચોક 36, પણ 24ના ઘડિયામાં ક્યાંય 36 આવતો નથી. અહીં 5 દુ 10 તો 10 તરી 30 તો અહીં 10 જવાબ આવશે. અહીં આપેલું છે 215 ગુણ્યા વત્તા 120 બરાબર 600 તો એનો જવાબ જે આવે એ પ્રમાણે 600 તો અહીંયા કેટલા આવશે? તો અહીં 215 બાકી છે તો એ 215 જવાબ આવશે. ક્રમ બદલાવેલા છે. 1 થી 10 સુધીમાં સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો થાય? 1 થી 10 સુધીની સંખ્યાનો સરવાળો 135માં 55 જવાબ આવશે કે સરવાળો 55 થાય છે. 1/2 રૂપિયા બરાબર 3 છે તો કુલ કેટલા? 1/2 રૂપિયા બરાબર કેટલા થાય? તો 136માં વિદ્યાર્થી મિત્રો આવો જવાબ 3 હોય તો કોના અડધા રૂપિયા 3 થાય? તો 6ના અડધા 3, પણ ક્યાંય 6 જવાબ ક્યાંય આપ્યો નથી એટલે આ પ્રશ્ન ખોટો છે. 3 મીટર 45 સેમી બરાબર કેટલા મીટર? તો 3.45 સેન્ટીમીટર તો જવાબ આવશે એ. એક કેળાની કિંમત રૂપિયા 2.50 છે તો 1.5 ડઝન કેળાની કિંમત કેટલી થાય? 1.5 ડઝન એટલે કે 18 નંગ, 1 ડઝનમાં 12 નંગ તો 2.50 ગુણ્યા આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો 18 કરશો તો જવાબ આવશે સી, 45. એક ટાંકણીની લંબાઈ 42 સેમી છે, 4.2 સેમી છે તો તેની લંબાઈ મિલીમીટરમાં દર્શાવો. આપણે સેમીમાંથી મિલીમાં ફેરવવાનું છે. 1 સેમીના 10 મિલી થાય. જો આપણે એને 10 વડે ગુણશું તો 139માં જવાબ આવશે 42 મીમી.
લંબચોરસની પરિમિતિ કેટલી થાય? તો લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર 2 કૌંસમાં લંબાઈ પ્લસ પહોળાઈ. એક ચોરસની લંબાઈ 5 સેમી છે તો તેનું ક્ષેત્રફળ તો 5 × 5 તો 25 25 પણ સેમી છે તો ચોરસ સેમી જવાબ આવશે. અહીં પાસામાં આપેલો છે સમઘન બનાવવા માટે બાજુમાં દર્શાવેલ આકૃતિને વાળવામાં આવે તો કયો પાસો સાચો બને વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો અહીં આપેલો છે 142માં આવશે જવાબ સી. તો એ રીતનો સાચો બને. એના પછી આપેલું છે કે સ્માર્ટ ચાર્ટ્સમાં એક ચોરસ ખાનું વચ્ચે લીટી છે એના બરાબર 5, ચોરસ બરાબર 4, 3 હોય તો 3, 2 અને 1 હોય તો 1 હોય તો 24 મૂલ્ય દર્શાવવા માટે કેટલા વાપરવા પડે? તો જવાબ આવશે બી 5, 10, 15, 20, 20 ને 4 24. દિલ્હીમાં 33 અંશ, શિમલામાં 22, અમદાવાદમાં 40, જેસલમેરમાં 46, 48 સેલ્સિયસ હોય તો સૌથી ગરમ શહેર તો સૌથી વધારે જે હોય તે તો જેસલમેર આવશે. 25,741માં 7ની સ્થાન કિંમત એકમ દશક 100 એટલે કે 700. 146મો પ્રશ્ન છે 47, 15, 692માં 4 અને 7ની સ્થાન કિંમતનો સરવાળો કેટલો થાય? હવે 4ની સ્થાન કિંમત 40 લાખ, 7ની સ્થાન કિંમત 7 લાખ. 40માંથી 7 47 બેનો સરવાળો કરશો 47 લાખ થશે. 147માં જવાબ છે 1538 × 256 કરવા જશો તો જવાબ આવશે 3,92,728. 5,213 ને 14 વડે ભાંગશું તો શેષ કેટલી વધશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે અહીંયા ભાગાકારની નિશાની છે કે ભૂલ છે એ ખબર નથી એટલે અહીંયાથી આપણે સ્પષ્ટ જવાબ આપી શકશું ને. ભાગાકાર કરીને જોજો કઈ શેષ આવે છે. જો આટલામાંથી જવાબ શેષ આવતી હોય તો મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. પ્રશ્ન નંબર 149માં છે કે એક પેટીમાં 48 સાબુ સમાય તો 3072 સાબુ સમાવવા કેટલી પેટી? તો 3072 ભાગ્યા 48 કરશું તો જવાબ આવશે સી 64 પેટી જોઈએ. 1 મીટર કાપડનો ભાવ 12 રૂપિયા છે તો 4320માં કેટલા મીટર? તો અહીંયા તમે આ સંખ્યાને 12 વડે ભાંગશો તો જવાબ આવી જશે 360 મીટર કાપડ આવે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તો ગણિતના પેપરનું સોલ્યુશન. આગળ વિજ્ઞાન જોઈએ, પર્યાવરણ જોઈએ. નીચેનામાંથી ફળ શોધો તો 151માં જવાબ આવશે ડી. દરમાં રહેતું હોય તે પ્રાણી જવાબ આવશે ઉંદર. કયું પ્રાણી જીભથી પાણી પીવે છે? જવાબ આવશે કૂતરો. આંબળા સ્વાદે કેવા હોય છે? ખાટા. લોખંડની ખીલી પાણીમાં ખાલી જગ્યા છે તો 155 જવાબ સી ડૂબી જાય છે. ખાલી પ્લાસ્ટિકની બોટલ પાણી પર ખાલી જગ્યા છે તો 156માં જવાબ આવશે એ તરે છે. કયો પદાર્થ પાણીમાં ઓગળે છે? ખાંડ. આપણા રાજ્યનું નામ ગુજરાત. ગુજરાતમાં વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો જિલ્લો કચ્છ. પટોળા કયા શહેરની ઓળખ છે? તો પાટણના પટોળા. માછલી ખાલી જગ્યામાં રહે છે પાણી. ગુજરાત રાજ્યનું પાટનગર ગાંધીનગર. ઠંડુ રણ ખાલી જગ્યા રાજ્યમાં આવેલું છે જમ્મુ કાશ્મીરમાં લડાખ. ધ્રુવનો તારો કઈ દિશામાં જોવા મળે છે? ઉત્તર. પ્રકાશ મેળવવા માટે શાનો ઉપયોગ થાય છે? તો ફાનસ. કયું પ્રાણી પેટેથી સળકીને ચાલી શકે છે? સાપ. પાણી આપણને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? નદીમાંથી. આગળ જોઈએ. ઉપરોક્ત કિલ્લામાં શું જોવા મળતું નથી? અડીકડીની વાવ, નવગણ જામા મસ્જિદ, રાણીનો મકબરો. તો 165માં જવાબ આવશે એ અડીકડીની વાવ જોવા મળતી નથી. રાજ્યમાં ખાલી જગ્યા રંગના હોય છે તો જવાબ આવશે ડી બદામી લાલ રંગ. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે 168 પ્રશ્નમાં ઉપરોક્ત કિલ્લામાં પણ કયા કિલ્લાનું નામ નથી આપ્યું તો એનો જવાબ આમાંથી કદાચ અડીકડીની વાવ ન પણ આવી શકે. જે કિલ્લો આપેલો હોય તો એમાંથી કદાચ જવાબ એક ન આવી શકે કે બીજા આવી શકે તો એ પ્રશ્નમાં ભૂલ લાગી રહી છે. આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી ખાલી જગ્યા છે તો મોર. અવકાશયાત્રી શોધો. સુનિતા વિલિયમ્સ. વનસ્પતિના પાંદડાનો રંગ કેવો હોય તો લીલો. 173મો પ્રશ્ન. પપ્પાની બહેનને શું કહેવાય
તો ફઈ કહેવાય. કયું પ્રાણી ઉડી શકે છે? તો ચામાચીડિયું. બીજને ઉગવા માટે શું જરૂરી છે? તો જવાબ આવશે હવા, પાણી અને ગરમી બધું જ જરૂરી છે. 176માં પ્રશ્નમાં છે, ડોલ્ફિન એકબીજાને સમાચાર આપવા શું કરે છે? તો જવાબ આવશે વિવિધ અવાજો કરે છે. કાચી ખાઈ શકાય તેવી વસ્તુ? તો કાચા ટમેટાં ખાઈ શકાય. ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી? તો રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘ. રાજ્ય પ્રાણી કીધું છે તો સિંહ. ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ શો થાય? તો ખેડ કરવા માટે. પ્રવેશદ્વારની સંખ્યા મુજબ વાવ કેટલા પ્રકારની હોય? તો 81માં 4 પ્રકારની હોય. પતંગ ક્યારે ઉડાવીએ? તો ઉત્તરાયણમાં. સાયકલનો ઘંટડીનો અવાજ કેવો હોય? તો ટ્રીન ટ્રીન. પેપર ખૂબ જ સહેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. દર્દીની સારવાર ક્યાં કરાવવામાં આવે? દવાખાનામાં. લુસ બ્રેલ કયા દેશની વતની હતા? 185માં આવશે ફ્રાન્સ. ગુજરાત રાજ્યનું ક્ષેત્રફળ 1,96,024. નહેરુ પર્વતારોહક સંસ્થા ક્યાં આવેલી છે? તો જવાબ આવશે ઉત્તરકાશીમાં. આપણા દેશનું ચલણ? તો કે રૂપિયો ચાલે છે. તમને પેટમાં દુખાવો થતો હોય તો શાનો ઉપયોગ કરો? તો જવાબ આવશે ડી, અજમાનો ઉપયોગ થાય. તીખો સ્વાદ લાવવા તેમાં શું નાખવામાં આવે? તો કે મરચું. ગુજરાતનું સૌથી ઊંચું શિખર? તો એનું આવશે દત્તાત્રેય શિખર 191માં એ. માટલું શામાંથી ઘડવામાં આવે? તો માટીમાંથી. તરણેતરનો મેળો? તો કે સુરેન્દ્રનગરમાં. 194મો પ્રશ્ન છે, કચ્છ જિલ્લાનું વડું મથક કયું છે? તો કચ્છનું ભુજ. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી કયા જિલ્લામાં આવ્યું છે? નર્મદા. બરફમાંથી બનેલા ઘરને શું કહેવાય? તો કે ઈગલું. હળનો ઉપયોગ શું કરવા થાય? તો ખેડ કરવા. કબડ્ડીની એક ટીમમાં કેટલા ખેલાડીઓ હોય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ખેલાડીની સંખ્યા કબડ્ડીમાં 7 આવે છે, પણ આમાં ક્યાંય જવાબમાં આવેલો નથી, તો એ પ્રશ્નમાં ભૂલ છે. કયા પ્રાણીના કાન આપણે જોઈ શકતા નથી? તો સાપના. ટપાલ વેચવાનું કામ કોણ કરે? તો ટપાલી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતા પ્રશ્ન નંબર 1 થી 200 ગણિત અને વિજ્ઞાન પર્યાવરણના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન. આવા બીજા વિડીયો મેળવવા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને મળતા રહે. આભાર, ધન્યવાદ.